बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। एक बार फिर हाजिर हाँ। मेरे नाल इमीग्रेशन इंडस्ट्री के दो नामी चेहरे मौजूद ने जिहड़े बहुत लंबे समय तो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। गल न्यूजीलैंड की करनी है। अज साडे नाल दो एक्सपर्ट ने, परमदीप सिंह जी मन्ने परमन्ने नाम ने जो न्यूजीलैंड की गल आउंदी है, लगभग 21 साल तो एजुकेशन इंडस्ट्री ने। और मेरे नाल ने सुकांत त्रिवेदी जी जिहड़े कि त्रिवेदी ओवरसीज़ नूं रिप्रजेंट करते हैं। और परमदीप जी और सुकांत त्रिवेदी जी की टीम लगातार न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट्स को गाइड कर रही है। अज सवाल मैं अपने जहन च जिहड़े मेरे सवाल है वो पूछने ने, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ने जिहड़े न्यूजीलैंड को समझ ही नहीं पाते। जो गल होंदी है ना कंट्रीज़ की, बहुत सारे विद्यार्थी ने उन्होंने न्यूजीलैंड समझ ही नहीं आता कि न्यूजीलैंड किवें पढ़िया जाए, किवें जाया जाए, किस तरह के कोर्सेज ने, किस तरह दी पॉसिबिलिटीज़ ने, करियर किवें उत्थे डिवेलप हो सकता है, PR का प्रोसैस, आस्ट्रेलिया के नाल रिश्ता उन्होंने प्रोफैशनल किवें बन सकता है न्यूजीलैंड च पढ़न दे नाल। सारे सवाल ने। और इंटेक्स बहुत सारे स्टूडेंट इंटेक्स नूं लैके कन्फ्यूज रहते हैं। और जिहड़े साडे हुण बच्चे जिहड़े 10+2 च हुणे अपीयर होए ने, उन्हां दे लई बड़ा जरूरी है बड़े ध्यान दे नाल इस वीडियो नूं सुणन। ग्रैजुएट स्टूडेंट्स, अंडर ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट सारे स्टूडेंट्स दे लई न्यूजीलैंड दे विच ऑप्शनस हैगे ने। नंबर स्क्रीन ते है, इस नंबर ते टैलीफोन करके तुसीं परमदीप जी नाल भी राबता बना सकते हो, सुकांत त्रिवेदी जी दे नाल भी राबता बना सकते हो और पूरी इन्फॉर्मेशन लै सकते हो। स्क्रीन के उत्ते नंबर इस वक्त है। और मैं सवाल स्टार्ट करूँगा। सब तो पहला स्वागत है परमदीप जी तुहाडा भी और त्रिवेदी साहब तुहाडा भी। एक करैक्शन करांगा डला, तुसी बड़ा सोहनी इंट्रोडक्शन दी, ठीक है ना। बट स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड हैं, कन्फ्यूज्ड एजेंट्स भी है इस वेले, क्योंकि न्यूजीलैंड ने सिस्टम ही सारा बदल दिता है। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 80% ਏਜੰਟਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ, ਆ ਕਰ ਲਓ ਹਰ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, PR ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਓ देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज, ग्रीन लिस्ट हैगी है, ग्रीन लिस्ट कोर्स करते हो तो वर्क परमिट मिलता है, ग्रीन लिस्ट कोर्स है नहीं है नहीं मिलता, बैचलर्स करते हो इन्ना वर्क परमिट मिलता है, मास्टर्स करते हो मिलेगा, किस तरीके ना PR होनी है। थिंग्स हैव चेंज लाइक एनीथिंग। और सब तो वड्डा की होया, अगे असी गवर्नमेंट कॉलेजेस नाल अलग अलग टाई अप करते सीगे जी, हुण वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस इक्को छतरी दे नीचे आ गए। टी पुकिंगा ओहदा नाम रखा सरकार ने जी। ओहदे नाल कुछ फायदे भी हो रहे हैं, कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। भी सेंट्रलाइज हो गया सारा, अगे कॉलेज नाल गल करके असीं काम जल्दी निकलवा लैंदे सीगे। अज दी डेट विच जे तुसीं न्यूजीलैंड अपलाई करना चाहते हो, मैं शुरुआत तो इसे तो करांगा, थोड़ा सबर नाल चलना जरूर पैना है, बिकॉज ऑफर लैटर और सारे फाइनेंसिस नूं तैयार हुंदे हुंदे तुहाडी SOP ते वर्क हुंदे हुंदे इट्स गोना टेक अबाउट 1 मंथ टाइम। 1 महीना उस काम च लगना, अगे एम्बैसी 15 दिन तो लग के 2 महीने तक कुछ भी टाइम लगा रही हैगी है। पेशेंस बहुत जरूरी हैगी है जे न्यूजीलैंड अप्लाई करना, और तुहाडे कंसल्टेंट दी एक्सपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। आई विल पास ऑन टू परमदीप जी जो इस ते होर चानना पाणगे। परमदीप जी मैं सवाल भी नाल ले ला, क्योंकि साडे नवे बच्चे भी 10+2 वाले बहुत सारे साडा शो देख रहे हैं। मैं चाहूँगा जरा A to Z बहुत छोटे शब्दों च ब्रीफ करियो, नवे स्टूडेंट्स तो लैके साडे ग्रैजुएट स्टूडेंट्स लई हुण न्यूजीलैंड किस रूप चो देखण। बहुत वधिया चल रहा है। न्यूजीलैंड इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट हैगी है 3.2%, विच इज़ द लोएस्ट इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। ते बाकी जो त्रिवेदी जी ने कहा जिहड़ियां चेंजिस हुई हैं बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हुण जिवें उन्होंने ग्रीन लिस्ट बनाई हैगी है, जिहड़े अंडर ग्रैजुएट इस टाइम 4 डिप्लोमा ने जिहड़े ग्रीन लिस्ट ने, वो +2 नॉन मैडिकल वाला स्टूडेंट जिहड़ा जा सकता है न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 50% के करीब मार्क्स होन, 6 बैंड ओवरऑल या PT का 50 का स्कोर चलता है। ये 2 साल का डिप्लोमा, इस तो बाद 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। इदा ही कॉमर्स वाला स्टूडेंट न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जा सकता है, या न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन क्वांटिटी सर्वेइंग। वो असी मैथ्स की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कैलकुलेशन है। ये भी 2-2 साल के डिप्लोमे ने तो 2 साल का वर्क परमिट है। तो ये +2 वाले फिर उस तो बाद जब बच्चे जा सकते हैं 3 साल की कोई भी डिग्री कर लैन, डिग्री कोई फर्क नहीं है। 3 साल की डिग्री, 3 साल का वर्क परमिट। वो बैचलर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ अप्लाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ नर्सिंग है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है, बैचलर ऑफ आर्ट एंड फिल्म प्रोडक्शन है। इदा दी अलग अलग डिग्रियां। ये 6 बैंड वाला बच्चा भी जा सकता है, तो कई डिग्रियां 5.5 बैंडा वाला भी जा सकता है, जिसे ओवरऑल 5.5 है, या PT ओवरऑल 40 का स्कोर है, 42 का। अच्छा, PT 42 दे नाल भी एलिजिबल ने? हाँ जी, वो जिवें बाकी कंट्रियां नहीं जा सकते लेकिन न्यूजीलैंड जा सकते हो। की होंदा है जिवें न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन बिजनेस लेवल 5 लीडिंग ऑन टू बैचलर डिग्री, क्योंकि जो लेवल 5 का डिप्लोमा है वो फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्री है, लेकिन एट द एंड ऑफ दैट फर्स्ट ईयर उन्होंने फिर डिमोनस्ट्रेट करना पैंदा है
ਵੀ ਉਹ 6 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 50 ਪੀਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਲੈਵਲ 5 ਲੀਡਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਸਮ ਯੂਸਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਐਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟਰਾਈਂਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, GT ਥਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਿਪਲੋਮਾਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਕ ਬੈਂਕ ਲੈਟਰਸ। ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਪਲੇ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਰਮਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਪੂਲਰ ਨੇ? 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੰਡਸ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਗਰੀਜ਼ 3-3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫੰਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ 35 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਯੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर 6 ਮੰਥਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਵਰੇਜ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਟਰਾਈ ਔਰ ਜੋ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੀਸ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। Embassy may or may not ask that question. ਕਿਉਂ ਪਰਮਦੀਪ ਜੀ? it's compulsion ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, he may or may not ask ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, 20,000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਹੋਗੀ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 1-on-1 ਬੇਸ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10+2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਜਾਣਾ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ? ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਲਿਸਟ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਬੜੇ ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਲੀ ਨੀਲੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, IT ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉਹੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਕਮ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗਾ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਲਣ ਲਈ ਹੈਗੇ, ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਰਮਦੀਪ ਜੀ, ਅਰਾਊਂਡ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, 70 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਨਾਲ। ਪਰਮਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪਲੋਮੇ 6 ਬੈਂਡ ਵਿਦ ਨੋ ਬੈਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਜਾਂ PT 50 ਦਾ ਸਕੋਰ ਤੇ ਨੋ ਮੋਡਿਊਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 42। ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 6 ਬੈਂਡ ਵਿਦ ਨੋ ਬੈਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਤੇ PT 50 ਵਿਦ ਨੋ ਮੋਡਿਊਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 42। ਬਟ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 5 ਲੀਡਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ PTE 42 ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ BCom ਕੀਤੀ, BCA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜਾਣ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹਾਈਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ WITT 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ BSc ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ। 50% ਮਾਰਕਸ ਔਨ ਡਿਗਰੀ ਤੇ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਆਇਲਟਸ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ,
ਉਹ ਯੂਨਿਟ 1 ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ 3 ਹੈਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ। ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ 50% ਮਾਰਕਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਵਿਦ ਨੋ ਮੋਡਿਊਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 6, ਪੀਟੀ 58, ਨੋ ਮੋਡਿਊਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 50। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਿਸ ਪਰਮਦੀਪ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ 9 ਆ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੈਚਲਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਈਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ MBA ਜਾਂ MCOM ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਈ ਰਿਸਰਚ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਫਸਟ ਈਅਰ ਆਫ PhD। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਗੇ 5 ਈਅਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਆਫ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਜਰਲੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ। whatever we teach you, we make sure you apply that practically so that it becomes permanent in your head. ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਚੂਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੰਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ, ਲੇਬਰ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਮੇਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੁੱਲਿਆ ਪਰਮਦੀਪ ਜੀ ਅਰਾਊਂਡ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 100s 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਹਾਲੇ 1000 ਦੀ ਫਿਗਰ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੜਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ 10,000 15,000 ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ UK ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੌਬਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ $22.70 ਪਰ ਆਵਰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ 3.2% ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਰਲਡ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਫੰਡਸ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ 'ਚੋਂ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਖਾਤੇ ਹੈਗੇ, 8 ਖਾਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, 8 ਨੂੰ ਪੈਸਾ 1 ਜਾਂ 2 ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਥਿੰਗਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡੱਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਨਕਲੀ ਫੰਡ ਨਾ, ਫੰਡ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨਕਲੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਨਕਲੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਰਮਜੀਤ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਲੀ ਚਲੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ,
ਓਨੈਸਟੀ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਆਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਓਪਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਅ ਕਲੀਨ ਸਲੇਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਥੀਸ ਆਰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ, ਗੈਪ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਡੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ देयर इज अ ਮਈ ਇਨਟੇਕ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਰਸਿਸ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਓਪਨਿੰਗ ਇਨ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ। ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਨੈਕਸਟ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰੂਰੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪਟੰਬਰ 'ਚ ਓਪਨ ਹੈਗੇ, ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, BDS ਕੀਤੀ ਹੈ, IT ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ ਬੈਟਰ। ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ। ਬੈਚਲਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ? 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਾ ਬੜੀ ਅਪਲਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬੜੀ ਅਪਲਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੀ, 9216 355 355, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈਗਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿੰਗ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈਲਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਔਨਸ਼ੋਰ, ਰੋਟੋਰੂਆ, ਟਰੋਂਗਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅ ਲੋਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਰਨ? 2 ਗੱਲਾਂ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਉਸ ਕਾਲਜ ਮੈਚ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਗਵਰਨਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੈਨੇਜਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 2 3, ਮਤਲਬ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਓਕੇ, 3 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ A to Z ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 9216 355 355 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਓ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਿਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।